Can anyone say what is method overloading? কেউ একজন রিক্যাপ করেন। Method overloading. When we provide multiple version of a method, কি বলেন? With different parameter list. So basically you are creating more options the way a method can be called. So when you can provide multiple options, the way a method can be called by changing the parameters while calling it, so then it is method overloading. Now method can be overloaded. To overload a method, there should be multiple versions, at least 2, right? Now those versions can be part of the same class. They also can be overloaded with inherited method. Noise বন্ধ করুন. So when you overload a method, both the versions বা more than 2 যে কয়টাই আছে একটা ক্লাসে আপনি নিজেই ক্রিয়েট করতে পারেন by changing the parameters. So in that case you are overloading with your own version created by the same author as part of the same class. আবার এমনও হতে পারে যে you inherited a method from your superclass, so you want to keep that. Also you want to provide another option by defining one more version with different parameters. So in your class core, ক্লাসটা খুললে হয়তো দেখা যাবে যে একটাই ভার্সন আছে, কিন্তু একটা বডি যদি থাকে একটা মেথডের একটা ক্লাস, আমরা কিন্তু কনফার্ম হয়ে বলতে পারবো না যে এটা ওভারলোডেড হয়নি, বিকজ একই নামের মেথড সুপার ক্লাস থেকে ইনহেরিট হতেও পারে বাট উইথ এ ডিফারেন্ট প্যারামিটার লিস্ট। তো তখন আমরা বলবো যে ওভারলোডিং ইজ ডান উইথ ইনহেরিটেড মেথড। So author of this class overloaded a method with an inherited method. So he wants to keep the inherited version as well as he also wants to provide his own version. So overloading এর জন্য inheritance mandatory না, but inherited method এর সাথেও overload হতে পারে. Both are possible. But when you talk about overriding, what it means, we are not increasing the option. Rather, we are replacing one of the options by providing our own definition with same parameter list. So আমার 5টা অপশন আছে ওভারলোডেড, তার মানে 5টা ডিফারেন্ট প্যারামিটার লিস্ট। ওর মধ্যে কোনো একটা যদি ইনহেরিটেড হয়, I can actually change that body by redefining the body with same parameter list. So by providing a new body, I'm not creating one more option because already একটা আছে same parameter list. So I'm just replacing the body. That is overriding. That means you can only override in a subclass. So override করতে হলে inheritance থাকতে হবে. So you cannot override your own method. You can only override inherited method. Okay? এইটুকু আমরা করেছি। ওকে, এখন আমরা স্কোপ নিয়ে কথা বলেছি। প্রোটেক্টেড কি বলেন তো? It gives free access to the, এটা আমরা আলোচনা করি নাই? হ্যাঁ বলেন এটা কি স্কোপ? আমরা কি কি স্কোপ আমরা দেখেছি? What are the scopes that we have seen? আমরা এর আগে কি কি স্কোপ আমরা দেখেছি? পাবলিক এন্ড প্রাইভেট। But now we have also discussed protected. এটা আলোচনা হয় নাই? হয়েছে। So জাভাতে protected and also package, 4টা স্কোপ আছে। Public, private we already know. Private means the access is exclusive only inside the class. Okay? Scope of a class or method or fields. Okay? Methods and fields এর জন্য এই 4টা of a class. A public means
It can be accessed from any class. Okay. Now, what is the typical setup? Fields will be typical setup kit. The fields will be scope of the fields will be private, and the scope of the methods will be পাবলিক। তো কাজেই আমরা ফিল্ডকে এক্সপোজড অবস্থায় কখনোই রাখবো না। বাট হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম অফ কিপিং প্রাইভেট ফিল্ডস, এটা আমরা প্রজেক্টে দেখেছি কিনা সেটা বলেন। আপনারা তো রেসপন্স করছেন না, আমরা কি সেটা কি প্রজেক্টে টেস্ট করেছিলাম? মনে হয় না তো আবার প্রবলেমেটিক। করছেন স্যার বা করেন নাই স্যার, মনে হয় না আবার কি? এই যে ইনহেরিটেন্স ডেমো, এটা করছি না আমরা, আপনাদের সেকশনে করেছিলাম না অন্য সেকশনে? এই যে ইউজার ক্লাস, হোয়াট আর দ্য ফিল্ডস আর দেয়ার, এটা দেখাই নাই আপনাদের? তো বলেন না কেন, কি মুশকিল? ওয়াই ইউ আর মেকিং মি রিপিট দ্য থিংস? এতক্ষণ যা বলতেছি সবই রিপিট করলাম তাহলে? ওকে, তো সেটা বলতে হবে তো। তো তাহলে প্রাইভেট রাখলে কি প্রবলেম? সুপার ক্লাসে যদি ফিল্ডগুলো প্রাইভেট থাকে, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম বলেন? কোথা থেকে? হ্যাঁ, দাঁড়ান আগে শুনি, বলেন। সেটা তো আমি চাইবই না যে অ্যাক্সেস করা যাক, কিন্তু প্রাইভেট তো আমি রাখতেই চাই। কিন্তু প্রাইভেট রাখলে সাব ক্লাসের কি সমস্যা সেটা বলেন। প্রোটেক্টেড তৈরি করা হয়েছে টু ফ্যাসিলিটেট দ্য সাব ক্লাস, নট আউটসাইড ক্লাস। সাব ক্লাস ইজ পার্ট অফ দ্য ফ্যামিলি, ইনহেরিটেন্স, right? You inherit from your father or mother, so you are part of the family. So field যদি private থাকে, what is the problem for subclass? If you don't respond, I'm not going to teach anything. মনে না থাকলে বলবেন স্যার মনে নাই, রিপিট করেন, ভুলে গেছি। চুপ করে বসে আপনারা তোকে বোবা না, রেসপন্ড করেন না কেন? প্রশ্ন করলে ইন্টারঅ্যাক্টিভ না হলে তো লার্নিং ভালো হবে না। যখন আমরা সাব ক্লাসে চাই যে অ্যাক্সেস করব নতুন একটা মেথড দিয়ে এইটা বোঝা গেল না, আর একটু সুন্দর করে বলেন। সো আমার এখানে ধরেন আইডি হচ্ছে একটা প্রাইভেট ফিল্ড, আইডি নেম পাসওয়ার্ড হচ্ছে প্রাইভেট ফিল্ড। তো এরা যদি প্রাইভেট থাকে, প্রাইভেট থাকুক যাই থাকুক, এই ইউজার ক্লাসের মেথডের তো কোনো প্রবলেম নাই টু অ্যাক্সেস দেম, টু রিড দেম, রাইট দেম। ইউজার ক্লাসের মেথড যারা, তাদের তো কোনো ইস্যু এখানে নাই, বিকজ প্রাইভেট মানে কি? এক্সক্লুসিভ টু দ্য ক্লাস। তো মেম্বার ফাংশন তো এই ক্লাসেরই মেথড, তাহলে তাদের কিন্তু কোনো ইস্যু এখানে নাই টু অ্যাক্সেস। ইস্যুটা কাদের? অন্য ক্লাসের মেথড যখন এদেরকে ইউজ করতে চাইবে। তো এখন অন্য ক্লাস যদি আমার আউটসাইডার ক্লাস হয়, আমি তো চাই না সে অ্যাক্সেস করতে পারুক, তো আমি প্রাইভেটই রাখবো। কিন্তু দ্যাট অলসো উইল ক্রিয়েট প্রবলেম ফর দ্য সাব ক্লাস, সেটার জন্যই প্রোটেক্টেড। তার মানে প্রোটেক্টেড দিলে কি হবে? সাব ক্লাস methods can also use it freely, but still it will remain equivalent of private to the outside class, which is not a subclass. Credit card example দিয়েছিলাম, right? You cannot access my credit card info, but my wife can access my credit card info because part of the family. Okay? তাহলে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি। So what you need to do as a author of the super class, আপনাকে চিন্তা করতে হবে, is there any potential of extension of my class? যদি potential থাকে তাহলে instead of private you should keep the fields কি পাবলিক। ফিল্ড পাবলিক কখনোই করবেন না।
দুই একটা স্পেসিফিক সার্কামস্টেন্স ছাড়া। সেই সার্কামস্টেন্স ইজ নট দ্য নর্মাল সার্কামস্টেন্স। প্রোটেক্টেড রাখবেন, পাবলিক বলছেন কেন? প্রোটেক্টেড রাখবেন। সো আপনি যদি মনে করেন যে আমার এই ক্লাসটা ফিউচারে এক্সটেনশন হতে পারে, সো আই কিপ দ্য ফিল্ডস প্রোটেক্টেড। ওকে, এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব এটা হলো, আচ্ছা প্যাকেজ স্কোপটাও একটু আমরা বলে নেই। প্যাকেজ স্কোপটা কি? ওকে, তাহলে আমরা একটা একটা করে যদি স্কোপ লিখে ফেলি, তাহলে প্রাইভেটের কথা যদি বলি, প্রাইভেট ফিল্ড, প্রাইভেট মেথড, ওকে না প্রাইভেট ক্লাস আমরা করব না। ওকে, তারপর প্রোটেক্টেড ফিল্ড, প্রোটেক্টেড মেথড, দেখেন আমি একটু একটু করে কন্ট্রোল লুজ করছি। প্রাইভেট ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট ইন টার্মস অফ অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, প্রোটেক্টেড স্টিল স্ট্রিক্ট, বাট কারো কারোর জন্য সে একটু ছাড় দেয়। এরপরে হলো প্যাকেজ। প্যাকেজ ফিল্ড, প্যাকেজ মেথড, and package class, and finally public field, public method, and public class. এই পাবলিক কিন্তু এগুলো ছোট হাতের, পাবলিক, প্যাকেজ, প্রাইভেট এগুলো ছোট হাতের। আমার মনে হয় আপনারা এখন এগুলো বুঝতেছেন কি হলো। ওকে, প্যাকেজ ফিল্ড, প্যাকেজ মেথড, প্যাকেজ ক্লাস। ওকে, এটার মানে কি? অনলি সেম ক্লাস মেথড can read, write by access the field. ওকে, পরেরটা পরেরটা কি হবে? না, প্রাইভেট মেথড only same class method can call this method. এগুলো মাথায় রাখবেন, হ্যাঁ, একদম বেসিক। আচ্ছা, আর প্রোটেক্টেড ফিল্ড only same class, same and subclass methods can read, write this field. আর এখানে কি হবে? only same and subclass methods can call this method. Clear? প্যাকেজের ক্ষেত্রে কি হবে? If your field is package field,
তাহলে এটা হবে all methods of all classes of belongs to same package can access the field. দেখা যায় বুঝতে পেরেছেন না বুঝেন নাই আপনি কি পরীক্ষা দিবেন না ঠিক আসতেছেন মিট বক্স খাইতে যায় নাকি হ্যাঁ নিচে আবার মিট বক্স চলতেছে এখন বলেন হোয়াট ইজ প্যাকেজ আগে সেটা বলেন সেটা না সেটা বুঝলে এটা আপনি নিজেই বলতে পারবেন হোয়াট ইজ প্যাকেজ সিমিলার টাইপ অফ না প্যাকেজ আপনি দারাজে 5টা প্রোডাক্ট যদি অর্ডার করেন একটা অর্ডারে আপনি 5টা প্রোডাক্ট অর্ডার করলেন তাইলে কি আপনাকে 5বার এসে দিয়ে যাবে নাকি 5টা আলাদা আলাদা প্যাকেট দিবে একটা ওই যে কাগজের বক্সের মধ্যে 5টা প্রোডাক্ট একসাথে আপনাকে দিবে অ্যাজ এ সিঙ্গেল প্যাকেজ তাহলে প্যাকেজটা হচ্ছে একটা বক্স লিটারাল মিনিং অফ প্যাকেজ কি তার মানে ওই প্রোডাক্টগুলো সেম প্যাকেজে আসে নাই কারণ আপনি সেম অর্ডারে দিলেও আপনার ভেন্ডর আলাদা এই জন্য আলাদা আলাদা প্যাকেজে আসবে একই ভেন্ডরে দিলে একই মার্চেন্টের যদি হয় সবগুলো প্রোডাক্ট একটা প্যাকেজে আসবে আপনি যেটা বলছেন যে ইউ মে পুট 10 প্রোডাক্টস ইন অ্যান অর্ডার বাট ইট উইল কাম ফ্রম 3 ডিফারেন্ট মার্চেন্ট তখন 3টা ডেলিভারি হইতেই পারে বাট ফ্রম এ সেম মার্চেন্ট দ্য সেম মার্চেন্টের জন্য যেটা লস আপনার জন্য 5টা আলাদা আলাদা প্যাকেট পাঠানো বরং একটা বক্সের মধ্যে 5টা দিয়ে দিলে একটা কুরিয়ারেই তার কাজ শেষ নাহলে 5বার তাকে কুরিয়ার পাঠাইতে হবে তাই না সো দ্যাট ইজ প্যাকেজ তাহলে প্যাকেজটা আসলে কি একটা বক্স একটা টেরিটরি তাহলে একটা বক্সের মধ্যে যারা থাকবে তারা চাইলেও দূরে যেতে পারবে না দে ক্যান সি ইচ আদার এই যে রুমের মধ্যে আমরা আছি রুমটাকে আপনি একটা প্যাকেজ চিন্তা করেন সো নাও উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কল ইচ আদার এখন আপনার ফ্রেন্ডের নাম কি শি ইজ ইউর ফ্রেন্ড হোয়াট ইজ হার নেম বলেন বৃষ্টি সো ক্যান ইউ কল বৃষ্টি as long as you are in this room yes because এখন আমরা একই প্যাকেজে আছি আপনার আরেকটা ফ্রেন্ডের নাম বলেন যে এখানে নাই নাইমা ক্যান ইউ কল নাইমা নাও হাউ ফোন না আপনি মুখ দিয়ে সো নাইমা ইজ নট অ্যাভেলেবল হিয়ার সো হাউ ক্যান ইউ অ্যাক্সেস নাইমা হ্যাঁ সিম্পল চিন্তা করেন আমরা তো এখানে মুখ দিয়ে কল করার কথা বলছি তাহলে ওটাতে স্টিক থাকতে হবে আপনি যখন কম্পেয়ার করবেন ইউ ক্যানট কম্পেয়ার রয়্যাল এনফিল্ড উইথ ইয়ামাহা আপনি 160 সিসির সাথে 350 সিসি কম্পেয়ার করলে তো হবে না টু ডিফারেন্ট সেগমেন্ট আপনি হেলিকপ্টারের সাথে প্লেন কম্পেয়ার করলে তো হবে না আপনি হেলিকপ্টারের সাথে আরেকটা হেলিকপ্টারকে কম্পেয়ার করবেন একটা প্লেনের সাথে আরেকটা প্লেনকে কম্পেয়ার করবেন টু ফাইন্ড দ্য কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ which one is better for airlines Boeing or Airbus you can do that কিন্তু Boeing 777 এর সাথে সিঙ্গেল আইল প্লেনের সাথে হোয়াইট বডি এয়ারবাস এর কম্পেয়ার করলে তো হবে না Boeing সিঙ্গেল আইলের সাথে এয়ারবাস এর সিঙ্গেল আইল কম্পেয়ার করতে হবে তাহলে এয়ারবাস A320 এর সাথে আপনি Boeing 777 করতে পারেন সরি কি 737 করতে পারেন কিন্তু ড্রিমলাইনারের সাথে আপনি করবেন এয়ারবাস A50 মানে আমার সিমিলার সেগমেন্টের জিনিস তাহলে আমরা এখন বলছি যে হি ক্যান কল বৃষ্টি বিকজ উই বিলং টু সেম বক্স সেম ক্লাসরুম সেম প্যাকেজ বাট হি ক্যানট কল নাইমা বিকজ নাইমা ইজ আউটসাইড অফ দ্য প্যাকেজ তাহলে প্যাকেজটা আসলে ক্লাসের কনটেক্সটে কি এটা তো আমরা একটা রিয়েল এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম
দারাজের এক্সাম্পল দিয়ে বা ইউ আর কলিং ইউর ফ্রেন্ড। সো প্যাকেজ ইজ এ টেরিটরি এরিয়া ওয়ার দ্য ক্লাসেস আর ভিজিবল টু ইচ আদার, এটাই হচ্ছে প্যাকেজ। তাহলে ইন রিয়েল টার্ম ইটস এ ফোল্ডার, ইন রিয়েল টার্ম ইটস এ ফোল্ডার। তাহলে আমরা যে ক্লাস যখন তৈরি করি, ক্লাসে শুরুই হয় প্যাকেজ স্টেটমেন্ট দিয়ে। তাহলে এই ক্লাস, এটা কোন ক্লাস? user dot java. What is the package territory of this class? CC 213 inheritance demo. এই যে this is the folder. এখন এই ফোল্ডারে যে সমস্ত ক্লাস আছে একটার একটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে। ওকে, এখন আমি আপনাকে আরেকটা প্রজেক্ট দেখাই, তাহলে আপনার ক্লিয়ার হবে। কি ঠান্ডা লাগে না গরম লাগে? ঠান্ডা লাগে। ওকে ওকে, সো দেখেন, so here I have created multiple package, মানে ফোল্ডার, প্রত্যেকটা ফোল্ডারই এক একটা প্যাকেজ। So how many packages I have? CSC 213 dot কন্ট্রোলার ফাইলগুলোকে আমি একটা প্যাকেজে রেখে দিয়েছি। তাহলে আপনি যদি একটা কন্ট্রোলার ক্লাসে যান, এই যে প্যাকেজ স্টেটমেন্টে দেখবেন এই যে CSC 213 ডট কন্ট্রোলার, অর্থাৎ এই জাভা ফাইলটা এই ফোল্ডারে আছে। আমি এখন গ্রুপ করেছি ক্যাটাগরি। আমি এখন ফোল্ডার কেন তৈরি করবো? টু কিপ দ্য সিমিলার ক্লাসেস ক্যাটাগরি ওয়াইজ। যেমন আমার ইউজার যারা আছে, অ্যাকাউন্টেন্ট, এমপ্লয়ি, ফ্যাকাল্টি, রিসার্চার, ওকে, রিসার্চ স্টুডেন্ট, সাপ্লায়ার, ট্যাক্স পেয়ার, ওকে, তাহলে এরা বিভিন্ন ইউজার। তাহলে এই ক্লাসগুলোকে, এই টাইপগুলোকে আমি ইউজার নামের একটা ফোল্ডারে রেখেছি, যেটা আবার 213 এর ভেতরে আছে। তাহলে আমি যদি এখন এখানে দেখি, ফর এক্সাম্পল এমপ্লয়ি, দেখেন 213 ডট ইউজার। ওকে, আবার আমার ইউটিলিটি ক্লাসে, ইউটিলিটি প্যাকেজে আমি দেখেন এই যে মাই র্যান্ডম ক্লাস, মাই স্ক্যানার ক্লাস, এরকম কিছু ক্লাস আমি বানিয়ে রেখেছি, বা মাই ক্যালকুলেটর। ওকে, আবার আমি যদি দেখি যে মাই ম্যাথ, সেখানে আবার ধরুন পলিগন বা এরকম আরো যদি কিছু থাকে আপনি রাখতে পারেন। ওকে, নন ইউজার ক্লাস আমি রেখেছি কোর্স, বুক, কম্পিউটার, যেগুলো থাকবে আর কি। ওকে, তাহলে এইভাবে আমরা প্যাকেজ আকারে ফোল্ডার বানিয়ে বানিয়ে রাখতে পারি। এখন প্যাকেজ আপনি কিভাবে বানাবেন? তো আমি কিন্তু প্যাকেজে রাইট ক্লিক করে ক্লাস বানাই, খেয়াল করেন এই যে প্যাকেজে ক্লাস ক্লিক করে, আর আমি ওই মিনি আইরাস প্রজেক্টের নামে যে প্যাকেজ, সেখানে আমি শুধু মেইন ক্লাসটা রেখেছি। ওকে, তো এখন আমরা কি করি, এখানে রাইট ক্লিক করে নিউ জাভা ক্লাস করি। কিন্তু আপনি যদি প্যাকেজ বানাতে চান, যদি 213 এর ভেতরে একটা প্যাকেজ বানাতে চান আরো একটা, তাহলে এখানে রাইট ক্লিক করে নিউ, এই যে প্যাকেজ, কোথায় আছে, এই যে প্যাকেজ, তাহলে আপনি যে নাম দিবেন সেই নামে একটা প্যাকেজ বা ফোল্ডার তৈরি হয়ে যাবে। ওকে, এখন if we understand the package, now can you understand what it means? তাহলে এটার মানে কি বলেন? আমার এই ক্লাসের কনটেক্সটে এই কথাটার মানে কি? ধরেন আমরা যদি ইউজার প্যাকেজটাকেই ধরি, these are the class,
এই ক্লাসগুলোর কনটেক্সটে এটা একটু বোঝান তো আমাকে, এটার মানে কি? ইউজার প্যাকেজ, ইউজার প্যাকেজ আবার ইউজার নামেও একটা ক্লাস আছে। ওকে, ধরেন আপনি এমপ্লয়ি আর ধরেন স্টুডেন্ট আর ফ্যাকাল্টি, এই দুইটা দিয়ে বোঝান, সাথে একই প্যাকেজে বিলং করে। তার মানে স্টুডেন্ট ক্লাস মেথড ক্যান অ্যাক্সেস ফ্যাকাল্টি ক্লাস ফিল্ড, ফ্যাকাল্টি ক্লাস মেথডস ক্যান অ্যাক্সেস স্টুডেন্ট ক্লাস ফিল্ড, যদি ফিল্ডটা প্যাকেজ হয়। তাহলে ফিল্ড কি প্যাকেজ? নো, আমরা হয় প্রাইভেট অথবা প্রোটেক্টেড, কাজে এটা পারা যাবে না, এই প্রজেক্টে পারা যাবে না, কিন্তু যদি প্যাকেজ করতাম তাহলে পারা যেত। উদাহরণ হিসাবে দেখাই, ধরেন আমার স্টুডেন্ট ক্লাসের একটা ফিল্ড হচ্ছে স্যালারি, সরি এমপ্লয়ি ক্লাসের ফিল্ড হচ্ছে স্যালারি, আর স্টুডেন্ট ক্লাসের একটা ফিল্ড হচ্ছে কি আছে, সিজিপিএ। নাও লেটস সে সিজিপিএ আমরা প্যাকেজ করতে চাই। প্যাকেজ করলে কি লিখবো? কিছু লেখা লাগবে না, কিছু না লিখলেই সেটা প্যাকেজ। সো স্টুডেন্ট ডিপার্টমেন্ট, মেজর, মাইনর অ্যান্ড দ্য ইনহেরিটেড ফিল্ডস যা আছে এগুলো কোনোটাই ফ্যাকাল্টি ক্লাস থেকে অ্যাক্সেসিবল না, বিকজ তারা প্রোটেক্টেড অথবা প্রাইভেট। Advisor ID is also not accessible from faculty class method, but CGPA is accessible now. কেন? CGPA is in package scope. তাহলে আমরা যদি টেস্ট করতে চাই, আমাদের এই যে আপনি বামে দেখেন, this is the package folder, এই যে উপরেই দেওয়া আছে, প্রথম every class will begin with the package statement. এই ক্লাসটা কোন প্যাকেজে বিলং করে, অর্থাৎ এই জাভা ফাইলটা কোন প্যাকেজে রেখেছেন, কোন ফোল্ডারে রেখেছেন। তাহলে এই ইউজার প্যাকেজে কিন্তু ফ্যাকাল্টি এন্ড স্টুডেন্ট বোথ, যদি কোনো প্যাকেজ ফিল থাকে এরা একটা আরেকটারটা ইউজ করতে পারবে। তাহলে আমরা স্টুডেন্টের সবই কোনোটাই প্যাকেজ না এক্সেপ্ট সিজিপি, এটা আমরা টেস্টিং এর জন্য করলাম। এখন আমি যদি ফ্যাকাল্টিতে যাই, এখন ধরেন ফ্যাকাল্টিতে গিয়ে আমি যদি একটা কথার কথা ধরেন কনস্ট্রাক্টরে আপনাকে দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি। ওকে, সো স্টুডেন্ট okay is equal to new student, আমাকে কি ইম্পোর্ট করতে হয়েছে? ডিড আই ইম্পোর্ট? যে স্টুডেন্ট ক্লাস তো আমি এখানে ইউজ করলাম, তাহলে আমি কি স্টুডেন্ট ক্লাসকে ইম্পোর্ট করেছি এখানে? কেন করতে হয় নাই? বিকজ if one class wants to interact with another class of the same package, there is no need to import, because they by default they can interact with each other, visible to each other, কাজে এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে না। কিন্তু লাইব্রেরিতে যে একটা ক্লাস, সেটা লাইব্রেরির কোনো একটা প্যাকেজে আছে, যেমন লোকাল ডেট, এটা java.time, অর্থাৎ জাভা নামে একটা ফোল্ডার আছে কোথাও না কোথাও, তার ভেতরে টাইম নামে একটা সাব ফোল্ডার আছে, সেই ফোল্ডারে লোকাল ডেট ডট জাভা নামে একটা ক্লাস আছে। এখন সেটা তো ডিফারেন্ট প্যাকেজ, আর আমার প্যাকেজ কোনটা? এই ফ্যাকাল্টি ক্লাসের প্যাকেজ কোনটা? হোয়াট ইজ দ্য প্যাকেজ অফ ফ্যাকাল্টি ক্লাস? 213.user। আর এটার প্যাকেজ কোনটা? java.time। তাহলে কি তারা একই ফোল্ডারে আছে ক্লাস দুইটা? তখন ইম্পোর্ট করতে হবে। এই জন্য আমরা আমাদের কন্ট্রোলার ক্লাসে সব এফএক্স নোডগুলো ইম্পোর্ট করি, বা অ্যানালিস্ট ইউজ করলে ইম্পোর্ট করি, কারণ ওগুলো তো আমার প্রজেক্টের প্যাকেজে নাই, আমার তৈরি করা ক্লাস তো না যে আমার প্রজেক্টের ফোল্ডারে থাকবে। এগুলো অলরেডি created and compiled and kept in a different folder, which is part of your JDK installation. তাহলে আপনি যখন JDK ইনস্টল করছেন, বিভিন্ন ফোল্ডারে ক্লাস ফাইলগুলো স্ট্রাকচার্ড, অর্গানাইজড। এখন আপনি যখন একটা নিউ প্রজেক্ট বানাচ্ছেন, আপনার একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার আছে, ওখানে আপনি আপনার নিজের ক্লাসগুলো রাখতে পারবেন, কিন্তু লাইব্রেরি ক্লাস তো ওখানে নাই। So that's why we need to import the library class, except the classes of language package, java.lang। এই প্যাকেজের ক্লাসগুলো বাই ডিফল্ট ইম্পোর্টেড, যেমন অবজেক্ট ক্লাস থেকে বাই ডিফল্ট ইনহেরিট হয়ে থাকে,
সেরকম জাভা ডট ল্যাং যেমন স্ট্রিং ক্লাস কখনোই আপনি ইম্পোর্ট করেন না, কারণ এটা জাভা ডট ল্যাং। সিস্টেম ডট আউট, সিস্টেম ক্যাপিটালে, সিস্টেম ইজ এ ক্লাস, ইউ ডোন্ট ইম্পোর্ট দ্যাট। ওকে, কিন্তু আমি একটা র্যান্ডম নাম্বার যদি ইউজ করতে চাই তাহলে আমাকে র্যান্ডম ক্লাসটা ইম্পোর্ট করতে হবে। আমি যদি অ্যারে লিস্ট ইউজ করতে চাই ইম্পোর্ট করতে হবে। ওকে, এনি কোশ্চেন সো ফার? তাহলে এটাকে আমি নিউ করতে পারলাম কেন? কারণ ক্লাস দুইটা একই প্যাকেজে আছে। আচ্ছা, এখন ধরেন ইউটিলিটি প্যাকেজে গিয়ে আমার কি ক্লাস আছে? মাই র্যান্ডম। এটা কি পাবলিক ক্লাস না প্যাকেজ ক্লাস? প্যাকেজ ক্লাস। মাই স্ক্যানার প্যাকেজ ক্লাস। এখন মাই স্ক্যানার আমি একটা র্যান্ডম অবজেক্ট রাখতে পারি না ফিল্ড হিসাবে? তাহলে মাই র্যান্ডম আর প্রাইভেট বা প্রোটেক্টেড দেন, তাহলে এটা পারলাম তো, তাই না? তাহলে দেখেন মাই স্ক্যানার ক্লাস ক্যান ইউজ র্যান্ডম ক্লাস। এখন আমি যদি এই স্টুডেন্ট ক্লাস একটা অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করার জন্য তার যদি একটা র্যান্ডম ক্লাস লাগে, তাহলে কিন্তু তাকে ইম্পোর্ট করতে হবে। এখন কিন্তু ইম্পোর্ট করতে হবে, আমার প্রজেক্টে হইলেও ডিফারেন্ট প্যাকেজে আছে। সো নাও স্টুডেন্ট ক্লাস নিড টু ইম্পোর্ট মাই র্যান্ডম ইফ স্টুডেন্ট ক্লাস মেথড ওয়ান্ট টু ইউজ মাই র্যান্ডম। তাহলে ধরেন স্টুডেন্ট ক্লাসে যদি একটা মেথড থাকে সলভ অ্যাসাইনমেন্ট, লেটস সে পাবলিক void solve assignment. Now solve assignment need a random number generator. তাইলে ওই যে random class actually will have the methods to generate random numbers. তাইলে এখন এখানে লোকাল একটা my random, ওকে, r equal to new my random. রেড কেন বলছি? ইম্পোর্ট ক্লাস। ওকে, তাহলে আপনি যদি এখন ইম্পোর্টে যান, ও কিন্তু আপনাকে অপশন দিচ্ছে কি কোত্থেকে ইম্পোর্ট করলো। এটা কি লাইব্রেরি প্যাকেজ না আমারই প্যাকেজ? আমার প্রজেক্টেরই অন্য একটা প্যাকেজ, আমার প্রজেক্টেরই অন্য একটা প্যাকেজ। তাইলে এই স্টুডেন্ট ক্লাস আছে হলো ইউজার প্যাকেজে csc213.user, আর র্যান্ডম ক্লাস মাই র্যান্ডম ক্লাস আছে ইউটিলিটি প্যাকেজে। সো উইদাউট ইম্পোর্ট আমি কিন্তু এই মাই র্যান্ডম ইউজ করতে পারবো না স্টুডেন্ট ক্লাস, বাট স্ক্যানার ক্লাস ঠিকই পারবে, কারণ দে বিলং টু সেম প্যাকেজ। সো সেম প্যাকেজ হলে ইম্পোর্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। বাই ডিফল্ট দে ক্যান interact with each other, they are visible to each other. ওকে, এটা কি বোঝা যাচ্ছে? এই যে দেখতেছেন, বোঝা গেল? কি বোঝা গেল? দেখতেছেন না তো? তাহলে একটু অনেস্টলি বলেন যে স্যার দেখতেছি না, তাহলে তো হয়। ইউ আর নট ডিস্টার্বিং, সো নো প্রবলেম। হ্যাঁ, কোন প্যাকেজের মধ্যে? এটা তো আমি বানিয়েছি ইউটিলিটি প্যাকেজে, আমি 3টা ক্লাস বানিয়েছি। একটা এটা ফাইল হ্যান্ডলিং এর জন্য লাগবে, এখানে পরে কথা বলা যাবে। জাস্ট ডেমো দেওয়ার জন্য আমি বানিয়েছি যে সাপোজ আমার যদি একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর লাগে, অলরেডি লাইব্রেরিতে র্যান্ডম ক্লাস আছে, আমি ওইটাও ইউজ করতে পারতাম। আমি এখানে মাই র্যান্ডম ইউজ না করে লাইব্রেরি যে র্যান্ডম সেটাও ইউজ করতে পারতাম। তো আমি বলতে পারতাম যে র্যান্ডম r2 equal to new random। এটাও তো ইম্পোর্ট করতে হবে, কিন্তু এটা কি আমার প্রজেক্টের কোনো প্যাকেজে আছে? না, তখন সে আমাকে সাজেশনে কি দিবে? এই যে java.util.random, জাভার যে ইউটিলিটি নামে একটা প্যাকেজ আছে ইউটিল, ওখানে ইউটিলিটি রিলেটেড ক্লাসগুলো আছে, যেমন অ্যারে লিস্ট, র্যান্ডম, স্ক্যানার, দে আর অল ইউটিলিটি প্যাকেজের ক্লাস বিকজ উই ইউজ দেম অ্যাজ এন ইউটিলিটি। তো তখন এই যে ইম্পোর্ট করলে নাও ইটস ফাইন। সো ইফ এ ক্লাস ইজ নট ইন দ্য কারেন্ট প্যাকেজ then you have to import it, but if they belong to same package you don't need। তাহলে দেখেন স্ক্যানার ক্লাসকে কিন্তু এই মাই র্যান্ডম ইম্পোর্ট করতে হয়নি। ওকে,
ওই স্ক্যানারকে ইম্পোর্ট করেছে, কিন্তু মাই র্যান্ডম কিন্তু সে ইম্পোর্ট করেনি। কিন্তু স্টুডেন্ট ক্লাস যখন মাই র্যান্ডম বা র্যান্ডম যেটাই হোক ইউজ করতে চাবে, তখন কিন্তু তাকে সেটা ইম্পোর্ট করতে হবে। ওকে, এই যে বোঝা গেল। আচ্ছা, এখন এখন স্টুডেন্ট ক্লাস কুড ইম্পোর্ট মাই র্যান্ডম, রাইট? কেন সেটাকে ইম্পোর্ট করতে পেরেছে? ওকে, আমি যে জিনিসটা দেখাতে চাচ্ছিলাম, তাহলে আমার এই ফ্যাকাল্টি ক্লাসে যে কনস্ট্রাক্টরে আমরা এটা করেছিলাম, এখন আমি যদি বলি যে প্রিন্ট করো কাকে, এস ডট, আমি যদি বলি আইডি, হবে না? হবে কি হবে না? ক্যান ফ্যাকাল্টি ক্লাস প্রিন্ট এস ডট, ক্যান অ্যাক্সেস এস ডট আইডি? এস কি? স্টুডেন্ট। ফ্যাকাল্টি কি? এস ডট আইডি যখন বলছি, দেখেন এখানে স্টুডেন্ট ক্লাসের আইডির নামটা কি সেটা দেখি। ও, ওটা ওই যে ইউজার ক্লাস থেকে আসছে। ইউজার ক্লাসে একটা আইডি আছে, হ্যাঁ, এটা ইনহেরিট হয়ে ফ্যাকাল্টির মধ্যেও গেছে, ওই জন্য সে। তাহলে আমরা স্টুডেন্ট ক্লাসের অন্য একটা ফিল্ডের নাম দেখি, ধরেন মেজর। ওকে, তাহলে আমি যদি বলি যে এস ডট মেজর, এটা কিন্তু হবে না, হ্যাঁ। কিন্তু আমি যদি বলি এস ডট সিজিপিএ, এটা কিন্তু হবে। ওকে, কারণ কারণ সিজিপিএ তো প্যাকেজ, আপনার আইডি তো প্রোটেক্টেড, কিন্তু সিজিপিএ প্যাকেজ। এখন ফ্যাকাল্টি কি ইউজার স্টুডেন্টের সাব ক্লাস? তা তো না, তাই না? তাহলে স্টুডেন্টের নিজস্ব ফিল্ড হচ্ছে এগুলো, তাহলে এগুলো তো ফ্যাকাল্টি ক্লাস থেকে অ্যাক্সেসেবল না। ওকে, তো কাজেই আমার ফিল্ড শুড বি প্যাকেজ, হলে সেটা পারা যাবে, কিন্তু সেটা তো আমি চাই না, এই জন্য আমি এটাকে প্যাকেজ করব না। ওকে, ধরেন যদি বলি প্রাইভেট ওয়ান রিলেটেড প্রবলেম, এই যে তুমি প্রাইভেট ফিল্ড কি করে অ্যাক্সেস করবা, কিন্তু প্যাকেজ হইলে পারা যাবে। প্রোটেক্টেড হইলে সাব ক্লাস পারবে, আনরিলেটেড ক্লাস পারবে না। ওকে, তাহলে আমরা প্যাকেজ ফিল্ড বুঝতে পারলাম। ওকে, তো এটা তো আমাদের দরকার নাই, এটা আমি ফেলে দিই, জাস্ট আপনাকে ডেমো দেওয়ার জন্য দেখালাম। তাহলে এটা হলো এই। এখন যদি আমি বলি যে প্যাকেজ মেথড কি, বলেন এটা কি হবে? অল মেথডস অফ অল ক্লাস who belongs to same package can call this method if a method is package method. আর প্যাকেজ ক্লাস মানে কি? all class belongs to same package can use this class without importing it. ওকে, এখন আসেন পাবলিক ফিল্ড। পাবলিক ফিল্ড কি বলেন? বলেন all method of all class of any package can read write this field, public field, তাই না? all method of all class of any package can call this method. আর পাবলিক ক্লাস মানে কি?
classes of other package can import this class. তার মানে কি, if a class is not public, the use of that class is only within that package. So if you want to make your class available to other package, other developers, then your class has to be public. Let's see the demo. তাহলে আমাদের এই myRandom কি পাবলিক ক্লাস না? So এটা প্যাকেজের মধ্যে অ্যাভেলেবল, আবার স্টুডেন্ট ক্লাস অলসো could import it. But if we make the myRandom package class, মানে পাবলিক কেটে দিলেই প্যাকেজ, নাও 4 জায়গায় ঝামেলা হচ্ছে। ওকে, আউটসাইড অফ দিস প্যাকেজ দেখেন মাই স্ক্যানের কোনো সমস্যা নাই, স্টিল নো প্রবলেম। কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে? 4 জায়গায় হচ্ছে। যেমন স্টুডেন্টে যদি যান, এই যে ইম্পোর্টই করতে দিবে না। হ্যাঁ, is not a public class in the utility package, so cannot be accessed from outside package. সো আপনাকে যদি একটা কোশ্চেন করা হয় কুইজে, আপনাদের কুইজ তো এমসিকিউ, কিন্তু যদি একটা শর্ট অ্যান্সার দেওয়া হয় যে why will you make a class package scope, or when you will set the scope of a class package scope, কেন করবেন সেটা? প্যাকেজ স্কোপ মানে ইউ আর রেস্ট্রিক্টিং দ্য ইম্পোর্টিং অফ দ্যাট ক্লাস। এটা আপনি কেন করবেন? Why will restrict your class to be used from outside of this package? তার মানে এই প্যাকেজের যে ক্লাসগুলো আছে তারাই শুধু আপনার এই ক্লাসটাকে ইউজ করতে পারবে। Why would you do that? Why on earth would you do that? So আপনি যদি চিন্তা করতে পারেন, then you know when to make a class package. মানে কনটেক্সটটা কি? কনটেক্সটটা হলো যে if the class is a helper class for the other class of this package, তাহলে এই ক্লাসের সোল পারপাস হচ্ছে এই প্যাকেজেরই অন্যান্য বড় বড় ক্লাসকে হেল্প করা বা বড় বড় ক্লাসের কাজে লাগা। কিন্তু অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লাস এইটার কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউজ নাই, এটাকে ওই প্যাকেজেরই কোনো ক্লাস এটাকে ইউজ করছে। একটা এক্সাম্পল দেন দেখি চিন্তা করে। ধরেন আপনার সলভার নামে যদি একটা ক্লাস থাকে, সলভার, এই সলভারটা আপনি স্টুডেন্ট ক্লাসে শুধু ইউজ হয় অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করার জন্য। সলভার ক্লাসের বিভিন্ন মেথড সে ইউজ করে। সো ইন দ্যাট কেস সলভার ক্লাস ক্যান বি এক্সক্লুসিভ টু দ্য প্যাকেজ, অর্থাৎ ইউজার যারা আছে তারা শুধু এটাকে ইউজ করবে, এর বাইরে এটার কোনো ইউজ নাই। তাহলে বাইরে থেকে আপনি স্টুডেন্ট ক্লাসের মেথড কল করবেন সলভ অ্যাসাইনমেন্ট, বাইরে থেকে তো আপনি সলভার ক্লাসের মেথড কল করবেন না। সলভ অ্যাসাইনমেন্ট সলভার ক্লাসের মেথড ইউজ করবেন। সো ওরকম যদি হয় তখন আপনি একটা ক্লাসকে একটা হেল্পার ক্লাস হিসাবে আপনি একটা প্যাকেজ রাখতে পারেন। নাও নেক্সট কোশ্চেন, যদি আপনাকে আরেকটা শর্ট অ্যান্সার লিখতে বলা হয়, হোয়াট উইল হ্যাপেন the public methods of package class? Okay, public method মানে কি? All method of one class of all package, any package can call this method. কিন্তু আমি বলছি পাবলিক মেথড অফ এ প্যাকেজ ক্লাস, তখন কি হবে?
তখন কিন্তু এনি প্যাকেজ থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে না, ইম্পোর্ট করা যাবে না, অ্যাক্সেস করবেন থেকে, কারণ আপনার ক্লাস তো প্যাকেজ। আপনি কি ইম্পোর্ট করতে পারবেন? বাই ডেফিনেশন পারবে, কিন্তু সেটা ইম্পোর্ট না করলে আপনি করবেন কোত্থেকে? ওই সুযোগই তো আসবে না। Outside package class will not have the opportunity to call this public method. If your package class has a public method, তাহলে প্যাকেজ ক্লাসে পাবলিক মেথড রাখাটা কি মানে ওভারকিলিং, এটার কোনো মানে নাই আসলে। পাবলিকের যে মিনিং সেটার ইউটিলাইজেশন এখানে সুযোগ নাই। প্যাকেজ মেথড রাখলেই হয়, প্যাকেজ ক্লাসের মেথডগুলো প্যাকেজ রাখলেই যথেষ্ট, কারণ এগুলোকে শুধু এই প্যাকেজের অন্যান্য ক্লাসের মেথড থেকেই কল হবে। So that is perfectly fine even if the methods are package. প্রাইভেট কেন হবে? প্রাইভেট মানে কি? ওই ক্লাসের মেথড ছাড়া অন্য কোনো ক্লাসের মেথড কল করতে পারবে না, কিন্তু অন্য ক্লাসের মেথড তো পারবে, কিন্তু ওই প্যাকেজের ক্লাস। মানে আপনি এখন ঘরের মধ্যে আছেন, এটা হচ্ছে প্রাইভেট। আপনি এখন বসুন্ধরার মধ্যে থেকে ইউজ করা যাবে, এটা হচ্ছে প্যাকেজ। আর পুরো ঢাকা শহর থেকে ইউজ করা যাবে, এটা হচ্ছে পাবলিক। তাহলে ঢাকা শহরের আপনি যে কোনো প্যাকেজেই থাকেন না কেন, যে ওয়ার্ডেই থাকেন না কেন, ডাজন্ট ম্যাটার। মানে আপনি যদি বসুন্ধরা ওয়ার্ডগুলোকে যদি একটা প্যাকেজ হিসেবে চিন্তা করেন, আর আপনার এই বাসার রুমটাকে যদি আপনি ক্লাস হিসেবে চিন্তা করেন, তাহলে এই রুমের মধ্যে প্রাইভেট মেথড হলে কি হবে? এই রুমের মধ্যে যে 10টা মেথড আছে, এই ক্লাসেরই মেথড একটা আরেকটাকে কল করতে হবে প্রাইভেট হলেও। তাহলে প্রাইভেট মেথড হচ্ছে হেল্পার মেথড টু সিবলিং মেথড। একই ক্লাসের যে বড় বড় মেথড, তার হেল্পার হিসাবে ছোট প্রাইভেট মেথড, যেটা আমরা করেছি ওই যে গেট বুক টাইটেল ফ্রম বুক আইডি কন্ট্রোলার ক্লাসে। তাহলে কন্ট্রোলার ক্লাসের প্রাইভেট মেথড হিসেবে ওটা তখন অন অ্যাকশনের হেল্পার মেথড হিসেবে কাজ করেছে। তাহলে কন্ট্রোলার ক্লাসের বাইরে তো ওই মেথডের কোনো ইউজ নাই। So that method was created just to help the helper on action method. Sir, আপনি একটু আগে random method like student জি। user class ইউজ করেছেন আর ডিফারেন্ট প্যাকেজ। কোনটা বলেন? ওই যে my random থেকে random method আপনি স্টুডেন্ট ক্লাস ইউজ করেছিলেন। হ্যাঁ, কিন্তু তখন সেটা পাবলিক ক্লাস ছিল। এখন দেখেন ইম্পোর্টই তো করতে দিচ্ছে না। আমি তো এখন ইউজ করি রেড, আমার এই যে এখানে এই যে দেখেন রেড আন্ডারলাইন স্টুডেন্টের জন্য, আমি তো এটা ইম্পোর্টই করতে পারবো না। যেহেতু ইম্পোর্ট করতে পারছি না, আমি এই এটা কোথাও এই যে এখানেও আমি এটাকে, কেন ইম্পোর্ট করতে হবে? কারণ এটা প্যাকেজ ক্লাস। কারণ মাই র্যান্ডমটাকে আমি বলেছি ইটস প্যাকেজ ক্লাস, ক্লাস মাই র্যান্ডম, আমি তো পাবলিক বলি নাই। ও আচ্ছা। বাট ইফ আই সে পাবলিক, কিন্তু দেখেন মাই স্ক্যানার হ্যাজ নো ইস্যু, মাই স্ক্যানার ক্যান স্টিল ইউজ মাই র্যান্ডম বিকজ দে বিলং টু সেম প্যাকেজ। কিন্তু স্টুডেন্ট যখন ইউজ করতে চাইবে তখন তাকে ইম্পোর্ট করতে হবে। বাট সিন্স নাও ইট ইজ এ প্যাকেজ ক্লাস, ইট ইজ নট ইম্পোর্টেবল। তো এই স্টুডেন্ট ক্লাস এটাকে ইম্পোর্ট করতে পারছে না। কিন্তু যখনই বলবো যে এটা পাবলিক ক্লাস, তখন কিন্তু আর ওই প্রবলেমটা নাই। এখন আমাকে বলেন তো যে ক্লাস পাবলিক, মেথড প্যাকেজ। If it is, then what will happen to that method? কে এটাকে কল করতে পারবে? ওই প্যাকেজের যে অন্যান্য ক্লাস বা ওই ক্লাসেরও অন্য মেথড, তারাই শুধু এই প্যাকেজ মেথডকে কল করতে পারবে ইভেন দো দ্য ক্লাস ইজ পাবলিক। উড ইউ ডু দ্যাট? করতেই পারেন। আপনি হয়তো একটা ক্লাস বানিয়েছেন 10টা মেথড, এই 10টা মেথডের মধ্যে 10টা মেথডকে আপনি ওপেন রাখতে চান টু দ্য সিবলিং ক্লাস অফ দ্য সেম প্যাকেজ। মানে সিবলিং কথাটা ঠিক না, একই প্যারেন্টের হলে সিবলিং, মানে আদার ক্লাস অফ দ্য সেম প্যাকেজ। কিন্তু অন্য প্যাকেজের ক্লাস যখন আপনার ক্লাসকে ইম্পোর্ট করবে, সে তখন 8টা মেথডকে ইউজ করতে পারবে, 10টাকে পারবে না। কারণ আপনার ক্লাস পাবলিক, কিন্তু 10টার মধ্যে 8টা পাবলিক মেথড, 2টা প্যাকেজ মেথড। ঠিক আছে? সো ইফ ওরকম যদি কোনো সিনারিও থাকে আপনার ইউজ কেসে, তখন এটা হতেই পারে যে একটা পাবলিক ক্লাস অলসো ক্যান হ্যাভ প্যাকেজ মেথড। তাহলে আমরা স্কোপ মোটামুটি বুঝতে পারলাম। ওকে, 2টা বাজে এখন, তাহলে আমরা এক্সামের প্রিপারেশন নেই।
আচ্ছা, তাহলে আমরা প্যাকেজটা শিখলাম। এখন এইখানে আর কি বাকি ছিল দেখেন তো।